सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है जर्मनी से। खान साहब से पूछेंगे कि किस तरफ जा रहे इस वक्त दुनिया के हालात, इसराइल की तरफ से बमबारी, हर तरफ तबाही, और रूस में भी आजकल बेचैनी है, यूक्रेन में बताया जा रहा है जंग तेज होगी। खान साहब किस तरफ जा रहे इस वक्त दुनिया के हालात? दुनिया के हालात तो बदमनी की तरफ ही ज्यादा जा रहे हैं। हम्म। और मज़ाहिर यही नजर आता है कि भाई हर कोई जंग की तैयारी कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है और इस हालात से डर रहा है कि भाई किसी तरफ से अगर पहल हो जाए। हम्म। पहल बज़ाहिर कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इसके लिए तैयारी जरूर कर रहे हैं कि भाई अगर किसी तरफ से पहल हो जाए तो अपने बचाव किस तरह करना है, हम्म। या जंग की जो सूरत हाल होगी उसमें हमने क्या किरदार अदा करना है। लेकिन सबसे जो गंभीर मसला है इस वक्त वो इसराइल क्या है जो फलस्तीनियों के साथ वो कर रहा है। हम्म। अब ये बात बज़ाहिर खुलती चली जा रही है कि ये बकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। एक साल के दौरान जो बात सामने आई है वो 7 अक्टूबर को जो उन्होंने रॉकेट चलवाए थे हमास से, और जिसके बाद इसराइल ने वो शुरू किया, वो बकायदा एक प्लानिंग का तहत थे। वो उनकी इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें हमास से उन्होंने मुसलमानों को खरीद लिया, या कह लें कि बाहर उनके इसराइल को जासूस थे वो लोग, या इसराइल के हाथों बेवकूफ बने, उन लोगों ने ये जंग शुरू करवाई। वो बहाना बना, असल में तो इसराइल की प्लानिंग ऐसी मौजूद थी। बहुत से जर्नल्स जो हैं इसराइल के पुराने, उन्होंने बाद डिस्कशन के अंदर ये बात वादे की है, खुल के बात किया कि भाई ये पहले से इसराइल की प्लानिंग थी, जिसको अब वो एक लंबा आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। और उसका आखिरी प्लान यही है कि जितने भी हमसाया मुल्क हैं इसराइल के साथ, उनके अंदर वो एक अपना महफूज रास्ता जो है जमीन पे कब्जा करके तो वहाँ अपनी एक जगह जो है वो बना ले। और लबनान का जो साउथ इलाका है वो उसने कब्जे में करना है। जब हमास इसराइल के साथ इनकी जंग शुरू हुई है, उस वक्त हमास के साथ जंग में इन्होंने लबनान को इसका किरदार नहीं बनना चाहिए था। लेबनान से मुसलसल जो है वो रॉकेट फायर होते रहे हैं, और वो एक बहाना बना इसराइल के लिए। और कहा यही जा रहा है कि वो स्कीम का हिस्सा थे कि वहां से ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद थे जो इसराइल का साथ दे रहे थे, और उनसे मुसलसल उन्होंने रॉकेट बरसवाए। और अब जब उसका हम गजा का इलाके में उसने मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है, तो अब वो दूसरी तरफ आ रहा है, लबनान की तरफ, और वो वही काम करेगा जो उसने वहां से किया, गजा में किया है। और उसके लिए उन्होंने हमें इनको इस्तेमाल किया, और यहाँ से रॉकेट जो है बकायदा साथ साथ फायर होते रहे हैं। और जो क्यादत है, जैसे वहां की क्यादत को उसने खत्म किया हमास की, इसी तरह अब यहाँ पे भी वो नसरुल्लाह को उसने मारा है। और भी जो सरकर्दा लीडर हैं इनके, उनको उनको हलाक करने का उसका वो है, प्लान है। और तबसरे यही बता रहे हैं इंटरनेशनल कि भाई ये जो अब तक इसलिए बचे हुए थे कि जो लोग रिहायशी इलाकों के अंदर जाके खुद रिहायश छुपे हुए थे, जिसकी वजह से अगर इसराइल हमला करे या मारे तो उससे फिर यह कि बहुत सारा शहरी नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, आम शहरी बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। लेकिन वो उसकी तलाश में थे, और अब उन्होंने तलाश ढूंढी है कि इनके ठिकाने कहाँ हैं। इसमें से जिसकी जो इनका इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसकी मदद जो है अरबों ने की है। फलस्तीनियों में से उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे हुए हैं जो उनकी मदद करके अखीर उनको वहां तक पहुंचा दिया, और उन्होंने फिर उसको मारने के लिए जो है, जो एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर ऊपर दुनिया की रिहाइश थी और 3 फ्लोर नीचे नसरुल्लाह साहब वहां रिहाइश रखते थे, उनको उन्होंने हलाक किया। और बज़ाहिर यही नजर आता है कि भाई ये जंग अब उस वक्त तक बंद नहीं होगी जब तक इसराइल अपना जो भी उसका प्लान है वो मुकम्मल नहीं कर लेगा। दुनिया में शोर पड़ता रहेगा, लेकिन कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। मतलब अब अमेरिका के वजीर खारजा ने 11 दौरे किए हैं मिडल ईस्ट के, बज़ाहिर वो गजा में अमन के लिए थे, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला।
दोनों तरफ भी हटदर्मी रही, इसराइल भी हटदर्मी पे रहा और फलस्तीनी भी हटदर्मी पे रहे, या अरब मुल्क भी हटदर्मी पे रहे, लेकिन इसराइल ने ज्यादा हटदर्मी दिखाई। और उस इसलिए कि उसका प्लान जो था वो रॉ में रिकॉर्ड बनता था कि वो अगर उनको मंजूर कर ले तो उसका प्लान खत्म होता था। तो अब कहा यही जा रहा है कि जो इसराइल का प्लान है वो उसको मुकम्मल करेगा और अरबों के या फलस्तीन के जो मिलते हुए इलाके हैं इन सब के ऊपर सख्त दिन जो है वो भी खत्म नहीं हुए। अभी ये दिन मतलब जंग जो है वो इसराइल के हमले जो है वो जारी रहेंगे। इस मामले में मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे उसको धचका लगे, और ये उसको पूरी तसल्ली है। जो उसने वहां पे यूनाइटेड नेशन में जो खिताब किया है और 2 नक्शे उसने हाथ में दिखाए हैं और उसमें उसने एक अमन का नक्शा दिखाया और एक उनको बताया, उसमें जो पीस वाला इलाका है जिसमें उसको तो मज़ाहिर वो जाहिर करना चाहता है कि इन ममालिक की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं, और उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, और दूसरे नक्शे जिसमें ईरान भी है और मुसलमान मुल्क भी है, इनको खतरा महसूस करता है। कहने का मतलब ये जिनसे खतरा महसूस करे फिर उनसे बचाव के लिए, जो उनको रोकने के लिए, तबाह करने के लिए इसराइल जो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। क्योंकि ऐसी तकरीरों के अंदर इशारे किए जाते हैं, कोई खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन नक्शे उठा के दिखाना वो दुनिया को समझा गया कि आइंदा इसराइल का प्रोग्राम क्या है। खान साहब, ईरान धमकी देता रहेगा, कुछ नहीं करेगा? देखिए, ईरान जो है ना वो एक जंग अगर छिड़ जाती है उस कैफियत में नहीं है। आपको पता है उसको इतने अरसे से इतनी पाबंदियां लगी हुई है कि अंदर से ईरान जो है वो खत्म है। और ये मगरबी ममालिक इसमें इसराइल की भी हिमायत कर रहे हैं और अमेरिका की भी हिमायत कर रहे हैं कि वहां पर वो चाहते ये है कि अब ये मुल्लाओं से जान छूटे, वहां एक इनकलाब आए और मतलब नई हुकूमत कायम हो। और वो उसी तरह हुआ करती है, जब कोई कौम जंग हार जाए उसके बाद फिर नए नए लोग सामने आया करते हैं। और वो इस कैफियत में है, वो ईरान को छेड़ रहे हैं कि ताकि ईरान कोई ऐसा हमला कर दे या ऐसा हरकत कर दे जो सूरत हाल को जंग में लेकर जाए, और फिर वो ईरान के अंदर जो है एक मजा चखा के तो फिर वहां पे मुल्लाओं से जान छुड़वाएं। और नहीं, और उनको जो ये पता है कि जो मगरबी दुनिया के अंदर ईरानी आबाद है और वो थोड़ा नहीं इलाकों में है, वो सब इस बात को फेवर करेंगे। उनको अब इसराइल का जो हिंदुस्तान में जो कल मुजाहरा हुआ है उसके आगे, इसराइल एम्बेसी के आगे, वो ईरानियों ने मुजाहरा किया और वो ईरान के हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। तो कैफियत की कोशिश यही है मगरबी दुनिया की कि भाई ईरान पे हल कर दे, लेकिन ईरान क्योंकि लड़ नहीं सकता, धमकियां देना करना और बात है, लेकिन अगर कुव्वतें इकट्ठी हो जाए उनके साथ मुकाबला करना जो है वो इतना आसान नहीं है। उसमें ईरान को पता है कि उसका नुकसान होना है, इसलिए वो अभी तक बर्दाश्त कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जंगी कैफियत पैदा ना हो। जो बयानबाजी है या धमकियां है उन्हीं से बात बन जाए। हाँ साहब, रूस की तरफ से बड़ी खतरनाक धमकियां आ रही है नेटो को, यूरोपियन को, क्या निकलने वाला है यहाँ से? नहीं, निकलने वाला यही है कि रूस ने ये कह दिया कि भाई अगर आपका ऐसा प्लान है कि भाई अगर जो मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है जो कि मगरबी दुनिया ने यूक्रेन को दिए हैं, अगर यूक्रेन की तरफ से जिस मुल्क का बना हुआ मेड इन जर्मनी या मेड इन फ्रांस उधर आया, उस मुल्क को वो नहीं छोड़ेगा। ये उसने साफ कह दिया कि भाई अभी तक वो कोई इकदाम ऐसा खुद नहीं उठा रहा, लेकिन खतरे के पेश नजर कि ये मुसलसल उसकी इमदाद कर रहे हैं यूक्रेन की, और यूक्रेन को मामलात को जो उसका सदर है वो भी बार बार अमेरिका भी जा रहा है और दुनिया में फिर रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं फिर रहा। तो इसलिए कि भाई वो उसको वार्निंग देना चाहता है कि अगर मगरबी दुनिया ने ये किया तो फिर जिधर का बड़ा हुआ मिसाइल मुझ पर आएगा मैं उसको अपने खिलाफ एक जंग तस्वर करूंगा और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वो आपको पता है रूस की उनकी पुतिन की पॉलिसी है, वो छोड़ेगा नहीं। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, ईरान के जो रूहानी लीडर है वो अपने आप को अपने मुल्क में गैर महफूज समझ रहे, उनको जी महफूज जगह पे पहुंचा दिया गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मुसलमानों की तारीख पढ़ें
तो आपको पता चले कि कितने गद्दार हैं और हर जगह पे गद्दार मौजूद है। ये जो फ़लस्तीनी हैं या ये जो अरबी है, आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर ये गद्दारी नहीं है? अरबों की आप हिस्ट्री पढ़ लें, वहाँ पे भी आपको इस तरह के मामलात मिलेंगे। वजह यही है कि हमारे जो अपने लोग हैं ये बिक जाते हैं। और एक आखिर पे आपको मैं बात बता दूँ, इनके ज़हन में होता है कि शायद हम बिक गए हैं तो हम बच जाएँगे। बाद में ये भी मारे जाते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि मैं भी थोड़ी बहुत ही ये देखता रहता हूँ हिस्ट्री। ये आजकल बड़ा आसान आपको बता देता है, आजकल एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ड्रामा लगा हुआ, पता नहीं वो बिल्कुल ठीक है या गलत है या उसमें कोई फ़र्क है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मगर उसमें बताया यही गया कि हर जगह पे आपको फैमिली में भी गद्दार मिलेंगे। आप बादशाह हैं, आपका भाई भी गद्दारी कर जाता है इक़्तिदार के लिए। आपके रिश्तेदार हैं, वो भी कर जाते हैं। आपके दोस्त, करीबी दोस्त, कोई भी ऐसा आपने वहाँ पे नहीं देखेंगे कि मौका मिले और वो गद्दारी ना करे। तो यही सबसे बड़ी बदकिस्मती। अगर यहूदियों की बात करें तो आपको शायद इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि उनमें कितने गद्दार पैदा हुए। ये एक सवाल है बड़ा अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब इटली से हमारे साथ होंगे और यकूब साहब से आज पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसके लिए यकूब साहब क्यों परेशान है। यकूब साहब क्यों परेशान है? पाकिस्तान के हालात तो 75 साल से ऐसे हैं, आप इतने सख्त परेशान हैं आजकल। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ, ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਰਾਂ बीमार बंदा, मैं तुरनों लाचार हाँ, लेकिन मेरी एक जिबिलत है, मेरी एक अपनी सोच है। मैं अपने वतन च जुल्म होंदा नहीं देख सकता। जुल्म पाकिस्तान से की है। मैं इत्थे यूरोप विच एक दिहाड़े मेरे कोल 10 रुपये उस वे कागज नहीं लभे। मैं तुहानूं 29 साल बाद गल सुनना एक मिनट च। गोली पाउडर पींदी दो मियाँ पींदी है कि बच्ची निकी जी 5-6 साल की, सारे ना गोरिया ने बच्चों को गुब्बारे ला के दिते तो कुड़ी रोए भंडी पाए और रानी मेरे सामने 2-3 बारी चंड मारी। मेरे दिल में तकलीफ हुई, उन्होंने मैं गुब्बारा लै दिता। तो वह आदि है तू क्यों लै दिता है, 10 रुपये तो लाया। मैं कोई गल नहीं, बच्चे बराबर ने, क्रिश्चियन दे होन, मुसलमान दे होन, यहूदी दे होन, सिख दे होन, बच्ची तू मारनी आज मेरे को पैसे नहीं कि मैं लै देंदी। कोई गल नहीं, मेरे को है ना, यही दस ने, कोई गल नहीं, वो गुब्बारा लै। तो मैं गल करने का मतलब यह है अपना अपना इंसान का ब्लड है, सोच है बंदे की। मैं तुहानूं अज इस गल तो शुरू करनी है गल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान की गल पे करते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ सच्चा ਤੇ ਸੁੱਚਾ वाकया ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ईमान ਨਾਲ ਬਣੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ याद है। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੁਲਕ एक गल मुल्क के बारे ही और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक पहला हवाला देन लगा जी। मेरे नानके ने तहसील फालिया होने ते जिला मंडी भाहौल भी मर गया, उसे गुजरात होंगे आ। मैं छुट्टियां हुई उस वे मैं 9वीं पढ़ लिया जी। मैं नानके गया, साढ़े को लगता ही ना उत्थे साडा पे ना थोड़ी जी भंडी हो गई, कोई टवटक भी उन्होंने मारिया, ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਟੀਮਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਮਾਮੇ ਹੋਣ, ਮਾਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਆਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਮੌਜੂਦ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਾਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇਈ, ਜੇ ਆਪੇ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂਈ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੱਟੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਖਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਊ ਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ 960 ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੋਚਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਖਰ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਪਾਓ। ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜੇ ਗੋਡੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਿੱਤ ਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਦਾ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਆਖਦਾ ਚੱਲ ਦਫਾ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥਣ ਲੱਗੀ, ਦਫਾ ਜਾ ਥਾਣੀ ਦਫਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਚੌਕੜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਮੱਝ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ, ਚਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਚੌਕੜੀ ਪਟਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਟਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅਲਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੌਕੜੀ ਪਟਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮੀ ਨੇ PTI ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਮਰੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਸਾਦਕ, ਜੋ ਕੁਝ 7 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, 2% ਬੰਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਚੋਂ 10-12 MPA ਤੇ 2 MLA। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ PTI ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਐਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 8 ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ, 9 ਭੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਗਵਾ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਜੇ 500 ਮਰੇ, 1000 ਮਰੇ, 2 ਮਰੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ 45 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਪਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ MPA ਜਾਂ MNA,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਓ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਹਰਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੋ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੈਂਡੂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਰੈਂਡੂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡੂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਤਨੇ MP ਤੇ MN ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ MQM ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨ ਹੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੌਂਟੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ 3 ਦਾਨੀਆਂ ਨਕੋ ਰੱਖੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 3 ਜਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਠੋਕਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਇਹ 5-6 ਬਗੈਰਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ MP MN ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਦਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ PTI ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MQM ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲਾਨਤ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੀ 20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਬਈ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਆਖਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਇਤਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਮੀਰਪੁਰ। ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ TV ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਮਜ਼ਹਬ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਇਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਵੋ, 3 ਦਿਨ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤਫੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਕੇਸ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਵਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਨਾ।
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਪੁੰਜੀਆਂ ਕੱਟ ਛੜੀਆਂ ਤੇ 500 ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜੋਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਕੂਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮਾਫੀ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਯਕੂਬ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਰਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨੇ ਤੂੰ ਯਕੂਬ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਆਦੀ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੂਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਯਕੂਬ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਆਈ, ਨਾਲੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਬੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੱਕ ਲੈ ਖਲੋਤੇ ਦੂਰ, ਆਲਾ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਤੱਕ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਾ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਆਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ਼ ਵਾਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦਾਰੇ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਖਾਰਜ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੇ स्पीकर अयाज साल का बगैरत 47 साल मारिया, सदर 47 साल मारिया। चलो बस हो गया, 47 साल वो बने ही नहीं, धोखा है पूरा मुल्क ही आइदा कोई। चलो बहुत शुक्रिया तुहाडा। आखिरी बारी फिर जिवें साहब एक मिनट मैं अर्ज करना पिया, आराम नाल सुन लो मेरी गल। जे तुसीं अपने बाप जो जितने MP MNA ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ 6 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ MNA ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, MQM ਦੇ ਵੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਲੰਡੂ ਦੇ ਫਲੰਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਖੀ ਲੱਭੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲੀ 6 ਫਾਲਤੂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੇ MP MNA ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 6 ਲੜਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ नहीं तो तुम जानो, रब जाने, ये कौम जाने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, यकूब साहब अब माजरत चाहते हैं, यकूब साहब जज्बाती भी हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।